Good morning, students. So, in the last previous class, I explained about the definition of the interface. What do you mean by interface and how to specify the interfaces between the two different types of softwares? Okay, in between the two types of subsystems. Now, in this session, I am going to discuss with you the actually three types of interface specification. What are the three types of interface specifications are there in a software engineering? First one is procedural interfaces. What do you mean by procedural interfaces? So here, where existing programs or a subsystem existing or a subsystem offer a range of services that are accessed by calling interface procedures. That is interface. These interfaces sometimes called as an API. What do you mean by API? API stands for Application Programming Interfaces. Okay, Application Programming Interfaces. So here, where an existing program or a subsystem offer a range of services are accessed by calling the interface procedures. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಾಗ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರ ಇದು ಅವರು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ API stands for application programming interfaces, means different two types of applications can be communicate with each other and they give a information, give a output to the users. So here where existing programs or a software or a subsystem offer a range of services, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ that are accessed ಅವು ಹೆಂಗ್ access ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಬೈ ದಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ನಮಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಆರ್ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ನಡುವಾಗಿ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ನನಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರಂತಾರಿ ನನಗೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಿಯೇಟರ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರ APIs ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ API stands for application programming interfaces. Try to understand what is the procedural interfaces. Procedural is nothing but a procedure. ಅಂದ್ರ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ತರಾನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಅಂದ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದ ಈ ತರಾನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ತರಾನೇ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರಾನೇ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸರ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದ್ರಿ once again I am read the same definition here where existing program or a subsystem offer a range of services that are accessed by calling the interface procedure only ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ APIs application programming interfaces. Okay, next one is a data structure ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ we learned the subject. What do you mean by data structure means what how the data structure okay let us see ಏನ್ ಇರಬಹುದು data structure. These are passed from one subsystem to another. These are passed from one subsystem to another. Data structures actually pass from the one subsystem to another subsystem. Means they are interfacing, no? ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳಿರಿ GUI and API. What is difference between the GUI? GUI stands for a graphical user interfaces.
the software communicate with the user with the help of graphs or a diagrams ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ actually ಅದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ the software is not communicate with us ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ which indicate you need to enter you need to enter this button to go to the next page ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದು arrow mark ಹಿಂಗ್ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿದ್ರಿ please enter here to go to the next step ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳು ನಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರ ಯೂಸರ್ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಯೂಸರ್ ಜೊತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕ ಹಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್ ಆ ತರ ಒಂದೇನೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಹಿಂಗೇನೋ ಬಂದು ಕೈಲಿ ಬಂದಿರ್ತದ ಅದು ಈ ತರ ನೀವ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತದ್ದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ನಿಮಗದು ಅದು ಮಾಡೋತನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ರೀ ಅಂದ್ರ with the help of diagram with the help of graphs the application is communicating with you okay that is called as an interface here data structure ante enu andra data are transferred from the one system to the another subsystem means here the communication is arrived communication ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಅರೈವ್ ಆಗೈತಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಾಕಂದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅರೈವ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದಂಗ ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೊಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಡೇಟಾ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಹೊಂಟೈತಿ ಈ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂಟೈತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಾಕ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ it necessary the program description in Java C++ can be generated automatically from these descriptions okay already you know the Java language and CPP language these are the two types of programming language with the help of these two programming language you can develop the software okay let us see our in here it necessary program description in Java program the description Java algo irbodu or a CPP orgu ನೀವು ಮಾಡಿರಬಹುದು can be generated automatically from these descriptions okay it necessary program description in Java or C++ can be generated automatically from these description ಈ description ಇಂದ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗತ್ತೈತ್ರಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತೈತ್ರಿ ಒಂದ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅರೈವ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅರೈವ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅರೈವ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಜಾವಾ ಒಳಗೂ ಇರ್ಬೋದಿಲ್ಲ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವತ್ರಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ communicate agri description data is transferring from this subsystem to the another subsystem athara okay so that is called as a data structure is nothing but a data moving from the one place to the another place okay moving the data structure is nothing but a data are moving or transferring from the one place to the another place so what is the communication is arise between the two subsystem no ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇದು 2 + 2 = ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗೈತೆ ಇದು ಏನು 4 ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a data structure ಡೇಟಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಡೇಟಾ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ
Data flow diagram ಅಂದ್ರೆ data transferring from the one subsystem to other subsystem. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ when you are developing your project. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, the last one is representation of the data, okay, that have been established for existing subsystems. Existing subsystem ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು. ಯಾವುದು? representation of the data. Representing the whatever the data is transferred from the one place to the another place. Actually this have been established specially for the already existing subsystems. Okay, so these interfaces are more common in embedded real time system. ಇದು representation of data ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. Okay, ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ obviously this kind of interfaces ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್? ಯಾವ ತರ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ರೀ ಅಂದ್ರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಅಂದ್ರ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ತರ ಐತಿ ಇದು ಡೇಟಾ. ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನವಡೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದು ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, some programming language such as ADA, already you know ADA, support this level of a specification. ADA wala edu kaltiri? Okay, actually some programming language such as an ADA support this level of a specification. Okay, when you are specifying the representation of data, you need to use a ADA. Means ADA is one of the programming language which directly support this kind of a specification. The best way to describe these probably to use a diagram of structure with notations explaining the function of each group of bits. Okay, algorithm flowcharts, already you algorithm nale based on the algorithm you need to draw the flowchart. Okay, ಅಂದ್ರೆ data representation with the writing also you need to write. writing ಒಳಗೂ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಡೇಟಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೊಂಟೈತಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ದಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಅಡಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅನ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಅಡಾ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅದರಿ ಅಡಾ. Okay, so on the best way to describe these probably to use a diagram of structure with notations. Notations ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನ್ರಿ ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ and rectangular symbol. Okay, the start symbol, that is arrow mark. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. Okay, these are the different types of notations. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಈ ತರ ವಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡ್ತಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅನಲೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಅಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಥ್ರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. What formal notations allowed in a interface defined in an unambiguous way with a specialized nature means that they are not understandable without special meaning. Yes, of course. This is a formal notations. What do you mean by formal notations? Formal notations are nothing but you need to know the meaning of the notations. Notations means what? You ನೋಡ್ರಿ, ನಾ DMS ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, different types of notations. That is a diamond symbol,
and rectangular symbol, square symbol, and double arrow mark and single arrow mark. So each and every notation is having this special meaning. Okay, so that kind of a notation defined in an unambiguous way. Ambiguous means what? A confusion. So if you use this kind of a notations, ನಿಮಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು DMS ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈಗ ನಾ DMS ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ರಿ? ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಎರಡು ಎಂಟಿಟಿ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್. ಅದು ನಾ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ? ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ನಡು ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡಿಲಾಕತ್ತಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ತಿಳಿಲಾಕ ಹೇಳಾತಿದ್ವು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ಎದ್ರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೀ ಅದು ಅಂದ್ರ, ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗಾಕತ್ತಾವ ಅದ್ರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅದು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗ ಇವೇ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯತ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ, ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. They are rarely used in a practice for an interface specification, although in my view they are ideally suited for this purpose. Okay, actually bhal kameri this kind of a interface specification sambandha notations use ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ, but they are ideally suited for this purpose. Actually ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ notations ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಾರಿ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ notations? So programming language such as Java can be used to describe the syntax of the interface. Okay, Java is actually used to describe the syntax of the interfaces. Whatever the interfaces are occurred between the software now. So adr nadu adr syntax compulsory create ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ with the help of programming languages. ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ನೀವು programming language, that is a Java. Okay students, so this is the end of the class now. Anybody have a doubt, you can ask me without hesitation. Okay, interface specification is a very easy concept, but still those who are not got this one, yaರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, you can ask me. Any doubt guys? Any doubt? Okay, this is the end of the class now. Next class I come up with a new further topic. adu topic ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಲೆಂದಿ ಅದರಿ, which require at least 10 to 15 days. Okay, ನಿಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ which require 15 days minimum. Okay guys, bye all of you.